ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ EC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. 35 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. Run me up, I'm on the clock. Put me on top, everybody drop. So, hello everyone. It's really a great pleasure that students of Electronics and Communication Engineering, Government Engineering College, Chamarajanagar has organized a project exhibition where nearly 35 groups showcased their talent in executing the project. These 35 groups or projects, whatever we have, include Internet of Things, wireless communication, artificial intelligence, and sophisticated softwares. And it is the dedication and hard work of the students from last 6 months to 1 year. This project exhibition, which has been organized on 2nd of December, this has been initiative taken by whole and soul the students of second, third year and fourth year Electronics and Communication Engineering. And looking at this, even I feel that the juniors, these students from first year and second year, have come with enthusiasm that in future, even they will be planning to organize such events. And in future, while organizing these events, we are planning to go for a product exhibition in which we will be inviting other branches and even other colleges as well for conducting a good project exhibition in coming days. Right. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. Academically, ಪ್ಲಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 25 Myself, Dr. N.R. Srinatha, Associate Professor and Head, Department of Physics, Government Engineering College, Chamarajanagar. I am very much delighted to share few words about today's project exhibition 2025 organized by Department of Electronics and Communication Engineering for 7th Sem BE EC students. In the exhibition, more than 30 innovative projects were displayed with fully functional prototypes, many of which addressed current societal needs. Several projects were particularly remarkable for their creativity, technical depth,
and practical relevance. The event provided an excellent platform for our students to enhance their learning, developing engineering skills, and also to apply their classroom knowledge to real world applications. I sincerely congratulate Dr. Madhudi, Principal, and Dr. Imran Khan, Head of the Electronics and Communication Department, and all the faculty members for organizing such a valuable and inspiring event. I once again extend my heartfelt thanks to the Principal and the Head of the departments for their efforts in bringing this wonderful program to our institute. I strongly believe that this exhibition will motivate and inspire junior students to build their technical competency. I look forward to many such events being organized in the future. Thank you very much. KES ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗೈಡು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ HOD ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ. ಇದರಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡೇನಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟೆನ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಟೆನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು? ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮುಂದೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಕಲಿತಾ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಸೈನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿನ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಟಿನ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಟಿನ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಮಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ನಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 5 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು.
ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯಿತು. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಮಗೂ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. IoT ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ 7th ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ, ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಈಗ ನಮಗೂ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ.